अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुहम्मद अशरफ। उम्मीद करना तुसी सारे चढ़दी कला च होवोगे। अज तुहाडे वास्ते एक बहुत वड्डे फिलासफर दी कथा लैके हाज़र होए हां। उस फिलासफर दा नाम है संत सिंह जी मस्कीन। बहुत ही घैंट वीडियो है। आपां इस वीडियो नूं हमेशा दी तरह एंड तक सुनना है। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत रस मिलेगा। जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता होया, उन्हां अगे गुजारिश है कि चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ ताकि चैनल हो जाए तगड़ा ते इस चैनल दी आवाज़ जिहड़ी है वो दूर दूर तक जा सके। दूर दूर तक जिहड़ी है ये पैगाम जिहड़ा दूर दूर तक पहुँच सके, इस वास्ते चैनल नूं सबसक्राइब करके ते लाइक करके तगड़ा कर दिओ। हुण करने आ वीडियो स्टार्ट। वीडियो तो बाद करांगे गलबात। चलो हुण वीडियो की तरफ चलते हैं। बेचैनी दुख संताप तो निकलता है। जैसे एक दो उदाहरण दे दिया मैं। मनुख बीमार होवे, असाध रोग दे पिया होवे, हमदर्द लोग बीमार पुरसी लई जांदे ने, पुछण लई जांदे ते बीमार बंदे दा यही कहना होंदा, पता नहीं क्यों बीमार पै गया, ऐ बीमारी मैनू किवें चंबड़ गई है, हुण मैं किवें बीमार हो गया, क्यों बीमार हो गया। एक सवाल है, एक प्रश्न है, हर एक ते करदा है। डॉक्टर ते करदा है, मित्रां ते भी करदा है। पर जदों तंदुरुस्त सी, बिल्कुल ठीक ठाक सी, इसने कदी किसी ते प्रश्न नहीं कीता सी भी पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ। बिल्कुल मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ। तंदुरुस्ती तो सवाल नहीं पैदा होंदा क्यों तंदुरुस्ती सुख है। बीमारी तो सवाल पैदा होंदा है क्यों बीमारी दुख है। सवाल दुख तो पैदा होंदा है। घाटा हो गया, दिवालिया हो गया, बाल बार करजाई हो गया, जिहड़ा कोल धन सी वो सारा चला गया ते हज़ारां दा देना आना बंद हो गया, दिवालिया हो गया। हुण जद कोई हमदर्द ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। घाटा पैना एक दुख है तो दुख तो सवाल पैदा होता है। लेकिन जब नफा चल रहा सी, इसने भुल के भी कदी किसी को नहीं आखिया सी पता नहीं मैनू क्यों नफा हो रहा है, क्यों नफा हो रहा है। इसने कदी पूछया ही नहीं, किसी को आख्या ही नहीं क्यों। नफा सुख है, सुख तो सवाल नहीं पैदा होता है, दुख तो सवाल पैदा होता है। इतने मैं एक दो उदाहरण देते ने। कोई भी जिहड़ा प्रश्न है अगर अंदरों निकले वाकई मनोरंजन नहीं है, अंदरों सिर्फ पुछण वास्ते ही नहीं पुछया। कईयां दा इवें आउंदा बस एवें ही पुछना है। प्रश्न उन्हां दा अपना भी नहीं आउंदा, वो भी किधरे सुना सुनाया हुंदा है। जिहदे अंदरों कोई सवाल पैदा होया है, सवाल दुख तो पैदा होंदा है। इस वास्ते भारत दे दुखी बंदे नूं पता की कहंदे ने, ते कोई सवाल ही लगदा है, ये ते कोई सवाल ही। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया है। ब्राह्मणा ने सवाल किए ने, हरिद्वार के ब्राह्मणा ने, बनारस के विद्वान पंडितां ने सवाल किए ने, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह गुरु नानक दे सवाल करते हैं, मक्के के हाजी गुरु नानक दे सवाल करते हैं, ये सिद्ध भी गुरु नानक ते सवाल करते हैं। गुरु नानक किसी ते सवाल नहीं करते, सवालों का जवाब देते हैं। सवालों की पंड गुरु नानक देव जी महाराज सिर ते नहीं चुकी फिरते हैं, जवाब ने उन्होंने को। सवाली उन्होंने मिलते हैं, सवाली तो मुराद दुखी, दुखी। हुण इसनूं मैं बहुता विस्तार नाल ना बयान करा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी मिसरी है, अमृत धारा है। इस बाणी दे एक बाणी का नाम है सिद्ध गोष्ठ। बाणियां दे बकायदा नाम ने, जिवें पहली बाणी का नाम है जप। जप
ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਜਪ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛੰਦ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ, ਏਕ ਅੱਖਰੀ ਛੰਦ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੰਦ ਨੇ। ਤੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਛੰਦ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੈ, एक कविता है, दोहा है, श्लोक है, पदा है और पदे कई तरह के, दो पदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदा, अष्टपदियां तक। ये शायरी का अपना ढंग है, कविता का अपना ढंग है। आद सच जुगाद सच अगर कोई शायरी की मस रखता है, कविता की सूझबूझ रखता है। सिख जगत ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਖੁਦ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਂਝ ਤੀਸਮਾਰ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦੇ 'ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਝਗੜਨ ਦੇ 'ਚ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਐ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਉਪਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹ ਉਪਸੰਗਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ। ਵਿਚਕਾਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਂਝ ਬਥੇਰੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਜਪ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
एक एक अखर किस तरह कविता नाल जोड़ोगे? कविता नहीं है, शायरी नहीं। थोड़े विचों अगर कोई शायरी दी मस रखता है, कविता नूं समझदा है, ये कविता नहीं है। परमात्मा दे जिहड़े बुनियादी गुण ने जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले, वो सिख जगत विच मंगलाचरण बन गया। इस वास्ते ये मंगलाचरण किधरे वड्डे रूप विच एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक गुरु ग्रंथ साहिब दे 33 दफा दर्ज है वड्डे रूप विच, छोटे रूप विच सैकड़े दफा। लेकिन फिर भी जी कहणगे जी मूल मंत्र पढ़ो जप आद सच जुगाद सच। संत जी महाराज कहते हैं, तो जे हुण संत जी महाराज नूं व्याकरण का नहीं पता, ग्रामर का नहीं पता, तो शायरी नूं नहीं समझते, तो सिर्फ बाणा संत है, सिर्फ 4 कपड़े संत ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, संत नूं सिर्फ संत समझ सकता है, दूसरा नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, की पता है? भावें जवान उसके सामने ने, एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है? जवानी दी उमंग की है, जवानी दी तरंग की है, जवानी दे जज्बात की ने, जवान दी चाहत की है? एक मासूम बच्चे नूं की पता? भावें जवान उसके सामने बैठे। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है? भावें बुढ़े उसके सामने ने, बुढ़ेपे की कमजोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, बुढ़ेपे की सियाणप की है, एक जवान नूं की पता है? भावें बुढ़े उसके सामने ने। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, उंज नहीं पता चलता। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, उंज नहीं पता चलता। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है? भावें सैकड़े लाशां उसने वेखियां, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट दे च गया होवे, भावें सैकड़े मुर्दियां नूं उसने इशनान कराया होवे, भावें मोंडे ते उसने लाशां चुकियां होवन, एक बुढ़े नूं की पता मौत की है? मर के ही पता चलता है मौत की है, उंज नहीं पता चलता। अगे दा कुछ पता नहीं, अगली कुछ खबर ना पाए, अगे दा नहीं पता होंदा। बच्चे तो जवानी अगे है, अगे दी कोई समझ नहीं है। जवान तो बुढ़ेपा अगे है, अगे दी कोई समझ नहीं है। और बुढ़े तो मौत अगे है, अगे दी कोई समझ नहीं है। अगली कुछ खबर ना पाए, अगे दा कोई बोध नहीं है, अगे दी कोई समझ नहीं। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, मर के ही पता चलता है मौत की है। संत होके ही पता चलता है संतपना की है, उंज नहीं, उंज नहीं। तो जब संत होके ही पता चलता है संतपना की है, तो फिर संत दी संत ही पहचान कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। जितना उच्चा कोई है उतना ही उच्चा कोई हो तां उसनूं समझेगा, वरना नहीं। उच्चे नूं उच्चा समझेगा, दूजा नहीं समझ सकता। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा नूं भी कौन समझेगा? जो परमात्मा जैसा हो जाए, परमात्मा जैसा स्वभाव हो जाए। परमात्मा जैसा स्वरूप नहीं, स्वरूप तो हो ही नहीं सकता। स्वरूप तो सारा ब्रह्मंड परमात्मा का स्वरूप है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख ते रेटक साला। गुरु नानक ने मूर्ति बनाने की इसे वास्ते मनाही कर दी। सारा ब्रह्मंड तो उसे दी मूर्ति, होर की मूर्ति बनाओगे? इस सागर ने सूरज है, चंद्रमा है, तारे ने, जमीन है, आसमान है, मनुख है, पशु ने, पक्षी ने, सागर है, दरिया है, अनंत खंड ब्रह्मंड ने, सारी उसकी मूर्ति है। सगल भवन की मूर्त एका, तो सारा ब्रह्मंड उसकी मूर्ति है। की मूर्ति बनाओगे? उसने अपनी मूर्ति आप बनाई है। आप ही ने आप साजे, आप ही ने रचे हो ना। इसे मूर्ति दे वो विराजमान है, चेतना करके, परम प्रकाश करके, परम शक्ति करके व्यापक है। जिवें शरीर साडी मूर्ति ये आत्मा है, इस तरह सारा ब्रह्मंड परमात्मा की मूर्ति है, ये चो व्यापक है। कलगीधर पातशाह कहते ने, हस्ती कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। हाथी तो लैके कीड़ी तक, जर्रे तो लैके सूरज तक, हे प्रभु तू अखंड रूप दे विराजमान है। अखंड कहते ने
ਜੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡਤ। 1 ਮੀਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 2 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 4 ਮੀਲ ਹੈ, 10 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡ 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 ਖੰਡ। परमात्मा खंड खंड नहीं है, अखंड ज्योति है, एक सार व्यापक है, एक सार व्यापक है। सारा ब्रह्मंड उसे ही परमात्मा दे च, असी भी परमात्मा दे विच हां, असी कोई उस तो बाहर नहीं हां। मछली किधरे भी होवे पानी च ही होवेगी, पानी तो बाहर नहीं जी सकती। ये सारा ब्रह्मंड किधरे भी है परमात्मा दे विच है, परमात्मा तो बाहर हो ही नहीं सकता। व्यापक सतह और सब कुछ उस दे विच है। ये गल वखरी है। ईरान दे सूफी संत शेख सादी ने कहा है, व्यापक है परमात्मा, फिर भी 2 जगह ते नहीं है, 2 थावां ते नहीं है। तुसी हैरान होवोगे किहड़ियां 2 थावां ते रब नहीं है, किहड़ी 2 थावां ते परमात्मा नहीं है। इनू शेख सादी इंज बयान करते ने, मनुख दी समझ दे च परमात्मा नहीं है, पशुओं की समझ दे च नहीं है, मनुख दी समझ दे च परमात्मा नहीं है, मनुख दी याद दे च परमात्मा नहीं है, रोम रोम दे च ओही है, चेते दे च नहीं है, रोम रोम दे च ओही है, समझ दे च नहीं है। 2 जगह ते नहीं है, बाकी व्यापक है। तो जे समझ दे च नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, चेते दे च नहीं है तो फिर नहीं है। कितने क लोग ने जिन्हां दी समझ दे च है। गुरबाणी दा फैसला जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाणा। करोड़ां च कोई एक जिहदी समझ दे च है। बाकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दी भीड़ ये जानन दी कोशिश पे करते हैं, उन्होंने पता कुछ भी नहीं है। ये कहने दे च मैनूं कोई संकोच नहीं है। महाराज ने करोड़ दे च एक नहीं आख्या, करोड़ां दे च एक, बहुवचन है। जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाणा। कोई करोड़ां च एक कद है जिन्हों समझ है, बाकियां नूं नहीं है। एवें डींगा मार देना। ते जे करोड़ां दे च कोई एक कद है जिहदी समझ दे च है, तो फिर करोड़ां दे च कोई एक कद है जिहदे चेते दे च है। कोटन में नानक को नारायण जय चीत। करोड़ां च कोई कद है नारायण जिहदे चेते दे च है, जिहदी याद दे च है। जो मेरी समझ च नहीं, वो मेरी याद दे च किस तरह हो सकता है? जिन्हों मैं समझिया ही नहीं, जिन्हों मैं जानदा ही नहीं, उन्होंने मैं चेते किस तरह करांगा? कहंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो। संस्कृत दे च कहंदे ने सिमरन करो, पंजाबी च कहंदे ने चेता करो, उर्दू च कहंदे ने याद करो। बई याद करो, चेते करो, सिमरन करो। किस दा करो? परमात्मा दा करो। जिहदी समझ ही नहीं, उन्होंने किवें चेते करोगे? किस तरह करोगे? मैं फिर अर्ज करा, जिहदी समझ ही नहीं मैनू, मैं उसनूं याद किस तरह करांगा? किवें करांगा? अगर परमात्मा समझ दे च आ जाए, सिर्फ समझ दे च भी नहीं, इतना पता चल जाए मेरी समझ वड्डा है, बहुत वड्डा है, मेरी समझ छोटी है, तो समर्थ वड़ा मेरी मत थोड़ी राम। हे प्रभु, मेरी अकल ते सिर्फ प्याले जितनी है, तू ते सागर है। सागर किवें प्याले च आवेगा? जद अकल नूं ये पता चल जाता है, समझ तो ये समझ नूं ये पता चलता है मेरी समझ तो बहुत वड्डा है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करने लग पैंदा है। जिस तो मैं प्रभावित नहीं हाँ, वो मेरी मंग नहीं है, और जिसनों मैं मंगदा नहीं हाँ, मैं उसनों याद भी नहीं करता, और जिसनों मैं याद नहीं कर रहा, मेरा शरीर उदी प्राप्ति वास्ते उदम भी नहीं करता, उदम भी नहीं करता। धन दी समझ है, ਇਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ सारा दिन भज दौड़ कर सकते हैं, सारी रात भी जाग सकते हैं। धर्म ਦੀ समझ नहीं है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ 1 घंटा भी नहीं ਕੱਢ सकते, नहीं ਕੱਢ सकते। जो मेरी समझ ਦੇ ਚ नहीं, ਤੇ समझ मेरी प्रभावित नहीं, और मेरी मंग नहीं हो सकती। ਤੇ जो मेरी मंग नहीं है, ਉਹਨੂੰ मैं याद किवें करांगा? तो जो मेरिया यादां दे च नहीं है, मेरा शरीर किस तरह उद्यम ते संघर्ष करेगा, भज दौड़ करेगा? नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। गुस्ताखी माफ।
ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੁਪੁਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਦਮ ਵੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਉਦਮ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬਾਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ। ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਪਲ ਬਲ ਭਈ, ਬਿਖਮ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਲਾ ਚਰਪਟਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ, ਔਧੋ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਦੁਸਤਰ ਨਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਜਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਪੇ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਥਾਹ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। 30,000 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, 30,000। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜੋ ਮਛਲੀਆਂ ਪਕੜਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸਾ ਮੁਲਕ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਮਚਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ 10 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਵਨਗਰ, ਫਿਰ ਜਾਮਨਗਰ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। 26, 27, 28 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ 25 ਰਾਤ ਦੀ ਤੇ 26 ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 26 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। 4, 5, 6, 7 ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 30, 40 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਲਬਨ 11, 12 ਕਮਰੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਸਨ। 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 26 ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਗਈ। 8 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ-ਆਬ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਂਝ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਰਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਸੀ। ਦਾਸ 26 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਲਹਾਸਨਗਰ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਖਚਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ, ਸਹੀਦਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਥਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਵਾਜੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਕਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਤੇ ਭੌਂਚਾਲ ਆ ਗਏ। इतनी देर तक मैं भौचाल कभी नहीं देखा से। 1 सेकंड 2 सेकंड पर इतना लंबा। ठीक है, तबाही ना हुई, कोई बर्बादी ना हुई, लेकिन भौचाल बड़ा जोरदार सी। गुजरात तबाह हो गया, गांधी धाम तबाह हो गया, भावनगर दे बहुत सारिया बिल्डिंगां गिर गई, जामनगर दे गिर गई, आले दुआले दे सारे पिंड तबाह हो गए, अहमदाबाद ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जिमें समुंदर दे कदी कदाई किसी एक हिस्से तूफान आ जाता है, संसार दे किधरे किसी एक हिते कोई जंग लग जाती है, जिमें हुण अफगानिस्तान दे लग गई कदी कदाई, या किधरे कोई महामारी फैल जाती है, या किधरे कोई भौचाल आ जाता है। संसार सागर की तरह, जे सागर दे तूफान आ जाते हैं, संसार दे भी आ जाते हैं, बड़ियां तबाहियां आउंदियां, बड़ियां बर्बादियां। सागर दे कदी कदाई कोई एक अद शिप डुब जाता है, एक अद बेड़ी डुब जाती है, खबर बनती है संसार की, सुर्खी बनती है। एक शिप डुब गया, एक बेड़ी डुब गई सागर दे। संसार दे कदी कदाई कोई एक अद जिंदगी की बेड़ी पार हो जाती है, भाव सागर तो पार हो जाती है, संसार सागर तो पार हो जाती। कोई कबीर, कोई नामदेव, कोई फरीद, कोई बैणी, कोई त्रिलोचन, कोई भाई गुरदास, कोई बाबा दीप सिंह, संसार सागर तो पार हो जाते हैं। इन्हां दी भी खबर बनती है, इतिहास बनता है। सागर दे डुबण वालियां दी खबर बनती है। संसार सागर दे जो कोई तैर जाते हैं, क्योंकि कद तैर जाते हैं, करोड़ां ते डुबदे हैं, हम दे खां ते डुबे वाले। डुबे की पहचान की है? ये मनुख डुब गया संसार दे, पहचान की है? उहदा नितनेम डुब गया होवेगा, उहदी रहत बैत डुब गई होवेगी, उहदी सिखी भी डुब गई होवेगी, उहदा अमृत वेला डुब गया होवेगा, गुरु दे ककार डुब गए होणगे, बाणी दा जप डुब गया होवेगा, सिमरन डुब गया होवेगा, नहीं होवेगा, उहदे डुब गया पदार्थां दे पानी दे डुब जांदी है बेड़ी, जहाज पदार्थां दे डुब जाती है, जिंदगी की बेड़ी, मनुख डुब जाता है। घर दे धन बहुता आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया, घर दे पदार्थ आवने शुरू हो गए, बहुत सारे घरों गुटके भी निकल गए, रहत बैत भी निकल गए, होर दुनियावी पदार्थ बथेरे आन लग पे। हुण गुरु की मोर केसां नूं भी सिर ते रखना औखा हो गया, ककार रखने भी औखे हो गए, डुब गए थे, डुबे देख सकते हो तुसीं। अमृत वेला डुब गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम दे खां तैं डुबे हले, मैं ते देखदा दुनिया डुबी पई है। मैं फिर अर्ज करा, डुबे की पहचान, उहदा अमृत वेला डुब गया होवेगा, उहदा जप तप डुब गया होवेगा, सिखी डुब गई होवेगी, ककार डुब गए होणगे, अमृत वेला डुब गया होना है, अमृत उसका डुब गया होना है, नहीं होवेगा। ये डुबे की पहचान है। सागर दे सारियां किश्तियां जहाज किनारे ते लगदे न, कोई कद डुबदी है कदी कदाई। संसार सागर दे ते कदी कदाई कोई एक अद जिंदगी की बेड़ी पार होंदी है, बाकी ते सारे डुबदे ने। वो जो पार हो जाती है उसे दी खबर बनती है, उसे दा इतिहास बनता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत ही घैंट कथा सी, कथा सुन रहा बहुत रस मिल रहा सी, ते इस वास्ते वीडियो थोड़ी जी लंबी हो गई, ते बहुत आनंद मिलिया। बहुत अच्छी कथा सी, बहुत कुछ सीखने नूं मिलिया। बड़े डूंगे डूंगे अल्फाज संत सिंह जी मस्कीन ने इस्तेमाल किए। संत सिंह जी मस्कीन शुरू दे अंदर बड़ियां सोहणियां गल्लां कर रहे सन
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਜੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਅਮਤ ਏ ਤੇ ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਨਿਅਮਤ ਏ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਅਮਤ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇੜੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਰਖੀ ਜਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ।
ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।